तस्मै सरस्वतीरुहे क्षेत्रकं ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यमासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండములకు ప్రభువైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు వెంకటపతి యొక్క దేవేరి అయినటువంటి అలమేలు మంగాదేవి వెలసినటువంటి చోటు తిరుచానూరు. దీనికే అలమేలు మంగాపురం అని కూడా నామాంతరం. ఈ క్షేత్రం ప్రాచీన కాలంలో పరాశర మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంగా విరాజిల్లుతూ ఉంది. వ్యాసదేవుని యొక్క తండ్రి పరాశరుడు, వ్యాసదేవుని యొక్క కుమారుడు శ్రీశుక బ్రహ్మ. శ్రీశుక బ్రహ్మ మహర్షి పద్మావతీ తాయారు వెంకటేశ్వర गायत्रेण छन्दसा ब्रह्मणा सप्तगं सत्येधागं सत्यमृतेधां महीमोषु सूत्रामाणमिह धृते स्वाहेह विधृते स्वाहेह स्वाहा क्रन्ददे स्वाहा वक्रन्ददे स्वाहा प्रोधदे स्वाहा प्रोधदे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा स्वाहा विदृश्यमानाय स्वाहा विदृताय स्वाहा बलायिष्यमाणाय स्वाहा बलायिदाय स्वाहा स्वाहोपरदाय स्वाहा निवेक्ष्यते स्वाहा निविशमानाय स्वाहा निविष्टाय स्वाहा निषत्सरे स्वाहा निषेतते स्वाहा निषन्नाय स्वाहा शिरे स्वाहा धीराय स्वाहा धिराय स्वाहा निवत्स्यते स्वाहा निपद्यमानाय स्वाहा श्रीश्वरे स्वाहा श्रियानाय स्वाहा जयिताय स्वाहा सम्मीलचरे स्वाहा सम्मीलते स्वाहा सम्मीलताय स्वाहा स्वप्स्यते स्वाहा प्रभोत्स्यते स्वाहा प्रबध्यमानाय स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा जागरिष्यते स्वाहा जाग्रते स्वाहा जागृताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा दृण्वते स्वाहा श्रुताय स्वाहा वीक्षमाणाय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा सगुहास्तरे स्वाहा सञ्जहानाय स्वाहोज्जिहानाय स्वाहा विवर्त्स्यते स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवृताय स्वाहोत्थास्यते स्वाहोत्तिष्ठते स्वाहोत्थिताय स्वाहा विधून्मानाय स्वाहा विधूताय स्वाहोत्तृग्स्यते स्वाहोत्क्रामदे स्वाहोत्क्रान्ताय स्वाहा जिङ्ग्रविष्यते स्वाहा जिङ्ग्रम्यमाणाय स्वाहा कंडोश्वरे स्वाहा कंडोजमानाय स्वाहा कंडोजदाय स्वाहा निकषरे स्वाहा निकषमाणाय स्वाहा निकषिदाय स्वाहा जरस्मै स्वाहा यत्पिबरि स्वाहा जन्मे हरदस्मै स्वाहा यच्छकृत्तरोदस्मै स्वाहा रेरधे स्वाहा प्रदाभ्य स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा
अग्नये स्वाहा वाजवे स्वाहा सूर्याय स्वाहर्तमश्रुतस्यर्तमसि सत्यमसि सत्यस्य सत्यमश्रुतस्य बन्धादिरेवानां शाजामृतस्य नामदत्तर्यत्वं प्रजापति वाजरी भगवद्वर्धन्ते सूर्येण पशोपो वृणानन्दपरे कव्यं जन्न गोपायरिजपरिज्मा राज्यावीरेवास्तु वर्गकामाजेतगुंशत्रात्रवभज्यन्तमाहरन्तेनायुजन्ततरो वीरेतु वर्गल्लोकभाजनजयेमन्तागुंशत्रात्रमादडेतु वर्गमेव लोकय्यन्तदेव तत्रं वै प्रत्यक्षदृश्येदानि पृच्छानज एवं विद्वागुंशत्रात्रमादडे साक्षारेव देवराध्यारोहन्तचत्रात्रो भवनचत्रार्धवच्चत्प्रस्थानवृत्तैरेवत्तोन्वारोहञ्चतुभिस्संवत्सरम् एव प्रतिष्ठन्ति बृहत्तरधन्दराभ्यां वावरधन्दरमसो बृहदाभ्यामेव जगदो नजो देव प्रतिष्ठन्ति देवी रायिनी सुधीराभ्यामेव वर्गल्लोकयन्ति सोमो भवरतेज एवावरुन्धते पञ्चरसो भवतीन्द्रजमेवावरुन्धते सप्तरशः भवचन्नाद्यस्यावरुद्धाधो प्रैवतेन స్వామి యొక్క దేవేరి అయినటువంటి పద్మావతీదేవికి ఈ పరిణయోత్సవంలో ప్రప్రథమంగా కంకణధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కంకణధారణకి ముందుగా 9 వరుసలు కలిగినటువంటి సూత్రాన్ని నవతంతువుని ఏర్పరిచినటువంటి వారి ఆ సూత్రములను క్షీరములతో శుద్ధి చేసి హరిద్రముతో అలంకరించి కలశముపై ఉంచినటువంటి వారి ఆ సూత్రముల యందు ఆ సూత్రాధిష్టాన దేవతలైనటువంటి ఆదిశేషువుని అనంతుని ఈ సర్పరాజులను ఆవాహన చేసినటువంటి వారి ఆవాహన ఆసన అర్ఘ్య పాద్య ఆచమన స్నాన వస్త్ర ఉపవీత చందన అక్షత పుష్ప ధూప దీప నైవేద్య తాంబూల నీరాజనాది సపర్జల చేత పూజించినటువంటి వారి ఈ కంకణాన్ని ప్రప్రథమంగా జగద్రక్షకుడైనటువంటి స్వామివారి యొక్క కుడి చేతికి అలంకరిస్తారు. స్వామివారికి కూడా ఈ రక్షాబంధనం ధరింపజేసేటప్పుడు ముందుగా అర్ఘ్యపాద్యాది ఉపచారములు నిర్వర్తించి సభక్తికంగా తర్వాత స్వామివారికి జగద్రక్షణ హేతుభూతార్థమై ఈ కంకణాన్ని ధరింపజేస్తారు. ఏదైనా ఒక పట్టుదలతో కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చే ముందు కంకణబద్ధులయ్యారని చెప్పి లోకంలో ప్రతీతి. అలాగే స్వామికి వివాహంలో పెళ్లి కుమారుడుగా అలంకరింపబడిన స్వామికి స్వామి యొక్క కుడి చేతికి వేదమంత్ర విహితమైన శాస్త్ర సంబంధమైన శృతిచోదితమైనటువంటి ఈ రక్షాబంధన ధారణను సభక్తికంగా భక్తుల పక్ష అర్చక స్వామి వారు నిర్వహిస్తున్నారు. అటువంటి వైభవాన్ని చూస్తున్నాం. అక్కడ విశ్వేత్తా తే సవనేషు ప్రవాచాజాచకర్థమఘవన్నింద్ర సన్వతే అనే వేదమంత్రం చేత స్వామివారికి కౌతక ధారణ చేస్తారు. అనంతరం స్వామివారి చేతికి తాకించి రెండవదైనటువంటి కౌతకాన్ని అమ్మవారి యొక్క ఎడమ చేతికి ధరింపచేస్తారు. స్త్రీలకు వామాక్షులు అని ఓ నామాంతరం ఉంది. పురుషులకి కుడి చెయ్య ఎంత ప్రాధాన్యమో యజ్ఞయాగాది కర్మలు కొన్ని కర్మలు ఎడమ చేతితో కూడా చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ కారణం చేత స్త్రీలకు ఎడమ చేతికే రక్షాబంధన ధారణ అని చెప్పి శాస్త్ర విహితమై ఉన్నది. ఆ కారణం చేత అమ్మవారి యొక్క ఎడమ చేతికి ఈ కౌతక ధారణ చేస్తారు. తర్వాత అర్చక స్వాములు భక్తుల్ని అనుగ్రహించడం కొరకై ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని భక్తులకి ప్రతినిధిగా స్వామికి సన్నిహితంగా ఈ క్రియాకలాపం అంతా కూడా వేదోక్తమైన క్రియాకలాపం అంతా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కారణం చేత చేయటానికి అధికారం కలగడం కోసం వారికి కూడా రక్షా సూత్రధారణ చేస్తారు. తర్వాత కార్యక్రమంలో అజ్ఞ ప్రతిష్టాపన మొదలుగా కలిగినటువంటి వైదికమైన క్రియాకలాపములన్నీ కూడా జరగనున్నాయి. కనుక శాస్త్రచోదితమైన ఈ కళ్యాణ వైభవాన్ని మనం అందరూ కూడా చూస్తూ ఈ రక్షాబంధన సూత్ర పూజను స్మరిస్తే మనందరికీ కూడా రక్షణ కలుగుతుంది. ఆపద్బాంధవుడైనటువంటి స్వామికి ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు అటువంటి స్వామికి రక్షాబంధన ధారణ చూడటం వల్ల మనకి క్షేమం కలుగుతుంది. కనుక కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆది దంపతులకు ఆ స్వామికి అమ్మవారుకు జరిపే ఈ కౌతక ధారణాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో వీక్షించాలి. ప్రతి క్రియను చూడటం వలన ఒక విశిష్టమైన వంతమైనటువంటి ఫలం మనకి లభిస్తుంది. కనుక అటువంటి ఫలాన్ని మనం పొందుదాం. కళ్యాణ మహోత్సవంలో కౌతక ధారణ తర్వాత స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతుంది. అటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని ముందుగా అర్చక స్వాములు పూజ చేస్తారు. ఆ యజ్ఞోపవీతంలో 9 దారములు ఉంటాయి ఒక్కొక్క పురోగులో. అటువంటివి 2 యజ్ఞోపవీతములు స్వామికి అలంకరింపజేస్తారు. యజ్ఞోపవీతే ద్వేధార్యే శ్రోతే స్మార్తే చ కర్మణి అని సిద్ధాంతం. యజ్ఞోపవీతం 2 గ్రంథులు కనుక ఎవరైతే ధరిస్తారో వారు విహితమైనటువంటి వేదచోదితమైన యజ్ఞయాగాది కర్మలకు స్మృతిచోదితమైనటువంటి స్మార్త క్రియాకలాపములు ఆచరించడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు. యజ్ఞోపవీతం ధరించి కానీ వైదికమైన క్రియలు చేయకూడదు. సమస్తమైన భక్తులు కూడా నిత్యానుష్ఠానం చేయటానికి నిత్యము భగవంతుని ఆరాధన చేయటానికి అధికారం కలగడం కోసమా అన్నట్లుగా స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా యజ్ఞోపవీధారణ చేస్తారు. అనంతరం అగ్నిప్రతిష్ఠ చేస్తారు.
रात्रो जयं विद्वान् रात्रेणे जरे त्रैवजाजरैन्द्रो वै सदृं देवताभिराधेत्सनं व्यावृतमगच्छत्स प्रजापनमुपाधावत्तस्मा एदं दशरात्रं समाहरत्तेनाजरद्रो वै सोऽन्या सद्य एवं विद्वा एष जिज्ञोऽत्यचरात्रः ककुत्पञ्चदशः ककुरेकविंशः ककुत्रयस्त्रकुंशो च एवं विद्वान् तदरात्रेण यजुरेऽत्रककुरेवतमानानां भवति यजमान एकविंशो यजमानत्रयस्त्रकुंशो परैतराभिचर्यमाणो दशरात्रेण यजेरदेव पुरा एव परिजोहदेरस्य नगरश्चनोपाव्याधो भवति नमदेरेवाधरात्रय्यत्ता सन्देरेवा एतारेव पुरावश्य न यद्दशरात्रस्ता पर्योहन्तदेशान्नगुदश्चनोपाव्याधो भवत्सरो देवा भवन्परासुरा सरजरात्रेणे जैरदेव पुरा एव पर्योहदेतस्य नगदश्चनोपाव्याधो भवति भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति स्तोमस्तोमस्योपस्तिर्भवति पुत्रीं कुरुते जामिवा एरत्कुर्वन्दयज्यायागं सोममुपेत्यगनीजागं समपयन्धेरग्निष्टोमधामान्यवस्ताच्च परस्ताच्च भवञ्जजामित्वा यत्रवृदग्निष्टोमो विष्णुराग्नीषु भवति पञ्चदश उक्षा इन्द्रेष्विन्द्रजमेवावरुन्धे च वदग्निष्टोमो वैश्विदेवी जुपुष्टमेवावरुन्धे सप्तदशोऽग्निष्टोमः प्राजापत्यासदेव प्रथोमोन्नाद्यस्यापरुद्ध्या एकविंशोक्षस्तौरीजप्रतिष्ठित्याधोरजमेवात्मन्धत्ते सप्तदशोऽग्निष्टोमः प्राजापत्यासूपहव्योपहवमेव गच्छति तृणवावग्निष्टोमावभिधा इन्द्रेषु विजित्यै उच्चो वैश्वदेवीषु प्रतिष्ठित्यै विश्वजित् सर्वपृष्ठोतिरात्रो भवति सर्वस्याभिजित्यै प्रजान्नामिन्दन्ते कामयन्द प्रजागं सृजेमहि प्रजामपरन्धेमहि प्रजां विन्देमहि प्रजामन्दस्यामीरते तमेकादशरात्रमपश्यन्तमाहरन्तेनायुजन्त तरो वैदे प्रजामसृजन्त प्रजामवारुन्धर प्रजामविन्दन्त प्रजावन्तो भवन्तार्तवो भवन्तरार्तवानामार्तवत्रवृतूनां वा एते पुत्रास्तस्मादार्तवावुच्यन्ते एकादशरात्रमादरे प्रजामेव सृजन्ते प्रजामवरुन्धरे प्रजां विन्दन्ते प्रजावन्तो भवन्ति ज्योतिररात्रो भवरदधते वर्गस्य लोकस्यानुख्याति पृष्ठक्षणो भवरजद्वारतपृष्ठान् वृक्षैरेवर्तोरन्वारोहन् ऋतुभिः संवत्सरं दे संवत्सर एव प्रतिष्ठन्ते चतुर्भुजो भवति गायत्री गायत्रं ब्रह्मवच्चदं गायत्र्यामेव ब्रह्मवच्चदे प्रतिष्ठन्ते चतुश्चत्वारकंशो भवरजदश्चत्वारकं दरक्षरा तृष्टिन्द्रजं दृष्टुभ्येवेन्द्रजे प्रतिष्ठन्ते चत्वारकंशो जगति जागरा पशवो जगत्यामेव पशुषु प्रतिष्ठन्ते कारजरात्रो भवति पञ्चवार्तवा पञ्चत्वश्वेवात्वेतमत्सरे प्रतिष्ठाय रात्रावधरो भवर प्रजाहि परिगृहीत्यै कामजयधा पूर्वं प्रजाः कल्पेर्निधि यज्ञस्य वे क्लुप्तमनु प्रजाः कल्पन्ते यज्ञस्याकल्प्यमनकल्पन्ते धा पूर्वमेव प्रजाः कल्पयधनज्यायागं सन्तनीयारजक्रामच्चैन्द्रवाजवाग्रान् गृह्णीया रामयाविनः प्राणेन वा यस्यामजरि प्राणैन्द्रवाजव प्राणेनैवैनकोसमर्थैरमैत्रावर्णाग्रान् गृह्णीरणयेषां दीक्षराणां प्रमीयेर प्राणापानाभ्यां वा येषां प्रमीयरे प्राणापानौ मित्रावरणौ प्राणापानावेममुखरपरिहरन्दाश्विनाग्रान् गृह्णीतान् जावरोऽश्विनो वै देवानामानुजावरो पश्चैवाग्रं परिजीतामश्विना वेदस्य देवताज आनुजावरस्तावेवै नमग्रं वर्णेदशुक्राग्रान् गृह्णीतगतश्रीः प्रतिष्ठाकामोऽसौभारित्यः शुक्र एषोऽन्तोऽन्तं वदिष्यति गत्वा निवर्ततेन्दारेवान्तमारभतेन तदप्पाबीजान् भवति मञ्चक्रान् गृह्णीता भजरन्नात्तपात्रं वा एतज्जन्मन्धि पात्रं नित्यनीवैनं ग्राहयति ग्रेणाग्रान् गृह्णीतजस्य विदा महपुण्यस्यादभदन्न प्राप्नुयाद्वासा वा ईश्वरेण व्यर्जते यस्य विदा महपुण्यो भावाच्य भदन्न प्राप्नोत्यर्जवैरस्य वागभजदाग्रयणः समर्थयति न तदप्पाबीजान् भवत्युक्षाग्रान् गृह्णीताभिजर्यमाणः सर्वेषां वा एतत्पात्राणामिन्द्रजन्युरुक्षपात्रकं सर्वेणैवेनमिन्द्रजेनाधिप्रजन्ते शिवस्य यदि प्रवृतं गुरुयाद्वाग्वै सरस्वती वाचै वै नमति प्रजन्ते मा त्वच्छेत्राञ्जरणानि गम्ये चाह मृत्योर्वै क्षेत्राञ्जरणानि तेनैव मृत्योः पूर्णान् ग्रहान् गृह्णीया रामजामिनः
यदेतादभवदेवत्येव पूर्णान् ग्रहान् गृह्णीजात्यर्हि पर्जन्यो न वर्धेत् प्राणानुवायेतर्हि प्रजानागो सुवृद्धरिजर्हि पर्जन्यो न वर्धरि प्राणाग्रहाः प्राणानेव शुचो मञ्जरदाजप्रवर्धति ऐन्द्रवाजवो गायत्रं प्रायणीयमहस्तस्मात् प्रायणीये हन्न इन्द्रवाजवो गृह्यते स्वेवेनमायतने गृह्णारित्रैश्च भोवे चक्रश्रेष्ठ बन्धतीयमहस्तस्मात् तृतीये हन् चक्रो गृह्यते स्वेवेनमायतने गृह्णात जागतो वा जागरं तृतीयमहस्तस्मात् तृतीये हन्नाग्रेणो गृह्यते स्वेवेनमायतने गृह्णात् चेतद्वै यज्ञमापद्यच्छन्दागस्याप्नो रजराग्रेण श्वो गृह्यते प्रजुङ्गे जगन्मुखो वीत्रीयश्रीरात्रो जागरः कृणोच्च तत्रेवेन मायतने गृह्णात् चोत्वमेव छन्नो न पर्यावत्सन्ते रातन्दरो वा इन्द्रवाजवो रातन्द्रम् पञ्चमः हस्तस्मात् पञ्चमे हन्न इन्द्रवाजवो गृह्यते स्वेवेन मायतने गृह्णारबारहदो वीक्षयन् चक्रो मायतने गृह्णात् द्वितीयं यज्ञमावत्यच्छन्दागस्याप्नो रजच्छक्रश्वो गृह्यते यत्रैव यज्ञमदृशन्तर एवैनं मनोप्रजुङ्गे चक्रो गृह्यते एवैनमायतने गृह्णात् तथोत्तमेव छिन्नो न पर्यावर्तन्ते वाग्वाग्रेणो वागष्टमः तस्मादष्टमे हन्नाग्रेणो गृह्यते एवैनमायतने गृह्णाति प्राणो वा इन्द्रवाजवः प्राणो न वमः छन्दागस्याप्नो रजरेन्द्रवायवश्वो गृह्यते यत्रैव यज्ञमदृशन्तर एवैनं पुनः प्रजुङ्गे धोत्वमेव छन्नो न पर्यावर्तन्ते पथो वा एतेऽध्यपथेन यन्त्यजेन्येनैन्द्रवाजवात् प्रतिपद्यन्ते दक्षु वा यत्महर्दतमे हन्नैन्द्रवाजवो गृह्यते यद्यस्मीवान्तं गत्तापथात् पन्थामुपयञ्जथो यथा प्रतिसारं वहन्ति तादृगेव रच्छन्दागस्यन्योन्यस्य लोकमभ्यध्यायन्तान्येतेनैव देवाव्यवाहयन्नैन्द्रवाजवस्य वा एतदायतरञ्जच्च दत्तमहस्तस्मिन्नाग्रेणो गृह्यते आयतनेन ममयन्नैन्द्रवाजवो गृह्यते पञ्चमहस्तस्मिन्नैन्द्रवाजवो गृह्यते तस्मादेन्द्रवाजवस्यायतने सप्तमेहन् चक्रो गृह्यताग्रेण वा एतदायतनं यत्सप्तमहस्तस्मिन् चक्रो गृह्यते शुक्रस्यायतने श्रमेहन्नाग्रेणो गृह्यते छन्दागस्येव तद्विवाह यदि प्रवस्यतो विवाहमाप्नोति च एवं वेदाथो देवताभ्य एव यज्ञे संविदं दधाति तस्मादरमन्योऽन्यस्मै ददाति विजेरसेरन्वारशरात्रमपश्यत्तमाहरत्तेनायजरतुरो वै सप्राजायजः कामजेर प्रजा येजेरसत्वारशरात्रेण यजेत प्रायणायज्ञाधकस्मारतरात्रः पूर्वप्रयुज्यतैर्यक्षसी वा एतेऽद्यस्येतिरात्रौ गणीनिकेऽग्निश्चोमूयतु ैन्देरन् बहिर्धाग्नीनिकैरध्यस्तस्मारतरात्रः पूर्वप्रयुज्यते चक्षुषी एव यज्ञे धित्वामध्यतः कनीनिके प्रतिदधिर्जो वै गायत्रीं ज्योतिःपक्षां वेद पादादवर्गल्लोकमे रजावग्निष्टोमोदो पक्षो जयन्तरेष्टावक्ष्या सात्मीषा वै गायत्री ज्योतिःपक्षा ज्योतिजा बादादवर्गल्लोकमेदि प्रजापतिर्वायष्णद्वादशधा विहितो यद्वादशरात्रौ जापतिरात्रौ दो पक्षो जयेन्दरेष्टावक्ष्या सात्मा पावेश संसद्ध वै सत्रेण स्पृणोति प्राणा वै सत्प्राणानेव स्पृणोति सर्वासां वा एते प्रजानां प्राणीरासतेजे सत्रमासते किमेते सत्रण इति प्रजानामुत्थितो भवति एवं वेद अवा एषोऽन्यतो वैश्वानरस्वर्गाय लोकाय प्राभवदूर्ध्वो हवा एषा तदासीत्तेदैवा प्रयोहन् स्वर्गस्य लोकस्य प्रभूत्यार्तवो वा एतेन प्रजापतिमया जयन्तेष्वार्ध्नो दधितदरुध्नोति हवार्त्युक्षुज एवं विद्वान् वारशाहेन स्मिन्नैच्छन्त सरसमः वसन्ताय प्रायच्छद्यवं ग्रीष्माजौषधीर्वर्षाभ्यो व्रीहीन् शरदे मासितलो हेमन्तशिशिराभ्याम् प्रजापतरजाज जत्ततो वा इन्द्रो भवत्तस्मादाहुरानुजा परस्य यज्ञैरिदह्येतेनाग्रे यदैषः वै गुणपमत्ति प्रतिगृह्णादि पुरुषगुणपमश्वगुणपङ्गौर्वान्नञ्जेन पात्रेणान्नं बिभ्रति यत्तन्न निर्णेन चरिततोऽधिमलं जाजत एक एव जैरीको हि प्रजापतिरात्नो संवत्सरः संवत्सरः प्रजापति प्रजापतिर्वा वैष एष हत्रै जाजते जत्तपतोऽधिजाजते
तिस्रस्तिस्रो रात्रजो चत्वारजो मृतरोजा प्रथमा यज्ञन्दाभिस्सम्भरतजा द्वितीया यज्ञन्दाभिरारभतेजा तृतीया पात्राणिदाभिर्निर्णे निग्रेजा चतुर्थीरभिराभिरात्मानमन्दरदश्चिन्धतेजो वा अस्य सगुंसोऽत्यजः पुरोडाशं मस्तिष्कगुंसजः परिभापं वरीशगुंसज आज्यं मज्जानगुंसजः सोमग्स्वेरगुंसोऽपि हवा अस्य शीर्षण्याश्वर प्रतिगृह्णारजोद्वारशाहे प्रतिगृह्णाद तस्माद्वारशाहे रणयाज्यं वाप्मनो व्यावृत्यै एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यागु स्वाहा त्रिभ्यः स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा षट्भ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा नवभ्यः स्वाहा दशभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा चतुर्दशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा षोडशभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्यः स्वाहा अष्टादशभ्यः स्वाहैकान्नविंशत्यै स्वाहा स्वाहैकान्नचत्वारिंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहैकान्नषष्ट्यै स्वाहा नवषष्ट्यै स्वाहैकान्नाशीत्यै स्वाहा स्वाहैकान्नशताय स्वाहा शताय स्वाहा द्वाभ्यागुंशताभ्यागु स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा एकस्मै स्वाहा त्रिभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा नवभ्यः स्वाहैकादशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा ऐकान्नविंशत्यै स्वाहा नवविंशत्यै स्वाहैकान्नचत्वारिंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहैकान्नषष्ट्यै स्वाहा स्वाहैकान्नाशीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहैकान्नशताय स्वाहा शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा द्वाभ्यागु स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा षट्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्यः स्वाहा दशभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा षोडशभ्यः स्वाहा अष्टादशभ्यः स्वाहा विंशत्यै स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा त्रिभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा नवभ्यः स्वाहैकादशभ्यः स्वाहा त्रयोदशभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्यः स्वाहा सप्तदशभ्यः स्वाहैकान्नविंशत्यै स्वाहा विंशते स्वाहा नवचत्वारिंशते स्वाहैकान्नषष्ट्यै स्वाहा नवषष्ट्यै स्वाहैकान्नाशीत्यै स्वाहा नवाशीत्यै स्वाहैकान्नशताय स्वाहा शताय श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु పురుషోత్తమవల్లభాయై. దేవేరు యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క దేవేరు అయినటువంటి పద్మావతీదేవి యొక్క పరిణయ మహోత్సవంలో అగ్నిసాక్షిగా వివాహం చేయుట కొరకై పాంచరాత్రాగమ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి అగ్నిప్రతిష్ఠా మహోత్సవం చేస్తున్నారు అర్చక స్వామి. ఈ అగ్నిప్రతిష్ఠలో స్వామి యొక్క రూపం ఈ రీతిగా ధ్యానం చేస్తారు. ఇలా చెప్పబడింది అగ్ని ధ్యానం. సప్తహస్త చతుశృంగ 7 చేతులు, కుడి పక్కన 4, ఎడమ పక్కన 3, 7 చేతులు ఉంటాయి. చతుశృంగ 4 కొమ్ములు ఉంటాయి. ద్విశీర్షక 2 శిరస్సులు ఉంటాయి. త్రిపాత్ 3 పాదాలుంటాయి. కుడి పక్కన 2 పాదాలు, ఎడమ పక్కన 1 పాదం. ప్రసన్నవదన నిర్మలమైన మనస్సుతో చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఉంటారు స్వామి. సుఖాసీన సుఖంగా కూర్చుని ఉంటారు. శుచిస్మిత చిరునవ్వుతో ఉంటారు. స్వాహాంతు దక్షిణే పార్శ్వే దేవీం వామే స్వధాం తథా. స్వామికి 2 భార్యలు ఉన్నారు. మొదటి భార్య పేరు స్వాహాదేవి, రెండవ భార్య పేరు స్వధాదేవి. దేవతలకు కాని పితృదేవతలు కాని అగ్నిముఖం గాని అందిస్తారు. అందుట్లో దేవతలకి హవిర్భాగాలు స్వాహ అనే భార్య ద్వారా అందిస్తారు అగ్నిదేవుడు. పితృదేవతలకి హవిర్ద్రవ్యాన్ని సమర్పించేటప్పుడు స్వధా అనే భార్య ద్వారా అందిస్తారు. 2 భార్యల్ని అందుకోసం ఉంచుకున్నారు. దేవీం వామే స్వధాం తథా బిభ్రద్దక్షిణ హస్తైస్తు శక్తిమన్నం సృజం శృవం. కుడి పక్కన ఉండే 4 చేతుల్లో క్రమంగా ఆయుధ విశేషాలు చెప్తున్నారు. కుడి పక్కన శక్తి అనే ఆయుధ విశేషం, అన్నం హోమద్రవ్యం చెరువు అంటారు, శృచం శృవం శృక్శృవాలు ఈ 4 కూడా కుడి పక్కన ధరిస్తారు. తోమరం యజనం వామై ఘృతపాత్రం దుధారయన్. ఎడం పక్కన ఉండే చేతులో తోమరం అనే ఆయుధ విశేషము, విషనకర్ణ, ఆజ్యపాత్ర, నేతి గిన్నె ఇవి ధరించి ఉంటారు. 7 నాలుకలు ఉంటాయి. ఇటువంటి జడలనే కిరీటముగా ధరించి ఉంటారు అగ్నిదేవుడు. అటువంటి దేవుడిని ధ్యానం చేస్తూ ఏ శుభకర్మ చేసినా
వైదికంగా ఆ కర్మలో ముందు అగ్నిముఖంగానే మన యొక్క ఉపచారములన్నీ కూడా చేయటం మన శాస్త్ర విహితమై ఉన్నది, శాస్త్ర చోదితమై ఉన్నది. అటువంటి అగ్ని యందు వివాహం అగ్నిసాక్షిగా చెయ్యాలి గనక ఈ పరిణయోత్సవంలో కూడా అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేసి అక్కడ మూర్తి హోమం, ప్రధాన హోమం మొదలుగా కలిగినవన్నీ కూడా ఆచరిస్తున్నారు. తరువాత ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో వరపూజ అనేది చాలా ప్రధానాంశమై ఉన్నది. అంటే పెళ్లి కుమారుడుగా అలంకరింపబడిన అఖిలాండగోడ బ్రహ్మాండ నాయకుడు, వేదాంత వేద్యుడు, పరాత్పరుడు, ఉపనిషత్ ప్రతిపాదితమైనటువంటి పరమాత్మను శ్రీనివాసమూర్తిగా, అర్చావతారమూర్తిగా ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తూ స్వామివారికి చక్కగా కాళ్ళు కడగటం, మధుపర్కం ఇవ్వడం, కన్యాదానం చేయటం, మహాసంకల్పం చెప్పడం, తర్వాత సుముహూర్త కృత్యం. సుముహూర్తం అనగా ప్రథమ వీక్షణం. వధూవరులు ఇద్దరు కూడా పరస్పరం ఒకరినొకరు చూసుకొనటం, అందుకోసమే మధ్యలో వస్త్రం అడ్డు పెడతారు. తర్వాత ప్రథమ వీక్షణం, వధువుని వరుడు చూడటం, తర్వాత వధువు వరుణ్ణి చూడటం. చూచేటప్పుడు ఈ రీతిగా మంత్రభావన చేస్తారు. అఘోర చక్షురపతిఘ్నయేధి శివాపతిభ్య సుమనా సువర్చాః. వరుడు చెప్తాడు, నువ్వు చూచేప్పుడు మంగళకరములైనటువంటి శుభప్రదములైన నీ చూపులతో నన్ను చూడు. శివాపతిభ్య, పతిభ్య అని బహువచనం వేసింది వేదం. అంటే బహువచనం ఎక్కువ మంది భర్తలని కాదు, భర్త మరియు భర్త సంబంధమైనటువంటి అన్నదమ్ములు, బావగారులు, మరుదులు, తల్లిదండ్రులు, మామగారు మొదలుగా కలిగిన బంధువర్గం అంతా వీరందరికీ కూడా సుమనాహ సువర్చాహ, మంచి మనస్సుతో చూచి మమ్మల్ని చక్కగా మా ఇంట్లో ప్రవేశించి మాతో సహజీవనం చేయవలసింది నేను కోరతాడనమాట. ఇలాగా సుముహూర్తం ఈ మొదలుగా కలిగిన కృత్యములన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో. ఇది విధి విధానం. ఛందోమానాం మహావ్రతం కుర్వంతి నాద్యే చ ప్రతిష్టంతి కామయంతో భజోర్లోకజోరుద్ధ్నియామి రిత ఏరం చతుర్దశరాత్రపశ్యంతమాహరంతేనాయుజంత తతో వీతో భజోర్లోకజోరాధ్యమన్నస్మిగ్గుశ్చాముష్మిగ్గుశ్చ ఏవం చతుర్దశరాత్రమాసత ఉభయోరేవ లోకజోరుద్ధ్రమన్యస్మిగ్గుశ్చాముష్మిగ్గుశ్చ చతుర్దశరాత్రో భవతి సప్తగ్రామ్యా ఓషధయః సప్తారణ్యా అత్పరాచీనాని పృష్ఠాని భవంత్యముమేవ దైర్లోకమభిజయంతి యత్ప్రతీచీనాని పృష్ఠాని భవంతేమమే లోకమభిజయంతి మధ్యరస్తోమో భవతః సామ్రాజ్యమేవ గచ్చన్తి రాజో భవతోధి రాజా ఏవ సమానానాం భవంతి రాత్రామభిదో భవతః పరిగృహీత్యై ప్రజాపతిస్సు వర్గం లోకమైత్తం దేవాన్ వాయంతానారిత్యాశ్చ పశవశ్చాన్ వాయంతే దేవా అబ్రువనజాన్ పశూనుపాజీ విస్మరయమేన్ వాగ్మన్నితిరేభ్యేదం ప్రత్యోహంతారిత్యా పృష్ఠైస్ను వర్గం లోకమారోహన్ త్రజహాభ్యామస్మిన్ లోకే పశూన్ ప్రత్యోహన్ పృష్ఠైరారిత్యాముష్మిన్ లోకాత్మన్ త్రజహాభ్యామస్మిన్ లోకే పశవోజ ఏవం చతుర్దశరాత్రమాసత ఉభయోరేవ లోకయోరుద్ధ్రమంజస్మిగ్గుశ్చాముష్మిగ్గుశ్చ పృష్ఠైరేవాముష్మిన్ లోకా ధవంతి త్రజహాభ్యామస్మిన్ లోకే జ్యోతిర్గౌరాజరితి త్రజహో భవతి గౌరసా వాజురిమానేవ లోకానభ్యారోహంతే రంజరః పృష్ఠాని స్యుర్వివివధగ్గుస్యాన్మధ్యే పృష్ఠాని భవంతి సర్వధత్వాజౌజో వీర్యం పృష్ఠాన్యోజ ఏవ వీర్యం బృహద్రథంతరాభ్యాన్యంతీజం వా పరధంతరమసో బృహదాభ్యామేవ జంత్యథో నజోరేవ ప్రతిష్టంతే దేవీ రాజనీ శ్రుతీరాభ్యామేవ సవర్గం లోకయ్యంతి ఏదేసు వర్గం లోకమభ్యారోహంతి జే పరాచీనాని పృష్ఠాన్యుభజంతి ప్రత్యం త్రజహో భవతి ప్రత్యవరోఢ్యాదో ప్రతిష్ఠిత్యాభయోర్లోకజోరురుద్ధోత్తిష్టంతి చతుర్దశైదాస్తాసాం విరాడన్నం విరాట్ విరాజీవాన్నాద్యమవరుంధతేజాశ్చరస్రశ్చరస్రో దిశో ఋక్ష్వేవ ప్రతిష్టంతి రాత్రావభిదో భవత ఇంద్రియ సదం దేవతాభిరాసేత్సనం విజావృతమగచ్చత్స ప్రజాపతిముపాధావత్తస్మాయేరం పంచరసరాత్రం ప్రాజచ్చత్తమాహరత్తేనాయజరతోऽపీసోऽన్యాభిర్దేవతాభిర్వ్యావృతమగచ్చజ్యేం పంచరసరాత్రమాదదే వ్యావృతమేవ పాప్మనా భ్రాతృవ్యేణ గచ్చन्ति జ్యోతిర్గౌరాజురుదిత్రజో వావజ్యోతిరంతరిక్షం గౌరసావాజురేష్వేవ లోకేషు ప్రతిష్టంతి సత్రం వా ఏరజ్జరఛन्दోమం యచ్ఛन्दో మా భవంతి నేన సత్రం ఏవ పృష్ఠైరవరుంధతే పశూంఛందో మీరోజో వీర్యం పృష్ఠాని ఓజస్యేవ వీర్యే పశుషు ప్రతిష్టంతి పంచరసరాత్రో భవతి పంచరసో వజ్రో వజ్రమేవ భ్రాతృవ్యేభ్యః ప్రహరంతి రాత్రావభిదో భవత ఇంద్రియస్య పరిగృహీత్యై
ఇంద్రో వై శిథిల ఇవ ప్రతిష్ఠిత ఆసీత్ సోసురేభ్యో బిభేత్ స ప్రజాపతిముపారావర్ తస్మా ఏతం పంచదశరాత్రం వజ్రం ప్రాయచ్చత్ తేనాసురాన్ పరాభావ్య విజిత్య సృజమగచ్చరగ్నిష్టుదాపాప్మానన్నరదహర పంచరదరాత్రేణో జోబలమింద్రిజం వీర్జమాత్మ పన్నథత్తజ ఏతం విద్వాగుంసః పంచరదరాత్రమాసదే భ్రాతృవ్యానేవ పరాభావ్య విజిత్య శ్రియం గచ్చన్యగ్నుష్టుదాపాప్మానన్నర్దహందే పంచరదరాత్రేణో జోబలమింద్రియం వీర్యవాత్మన్ నధత ఏతా ఏవ పశవ్యాః పంచదశవార్ధమాసస్య రాత్రజోర్ధమాసశ సంవత్సరాప్యరే సంవత్సరం పశవో న ప్రజాయంతే తస్మాత్ పశవ్యా ఏతా ఏవ సువర్గ్యాః పంచదశవా మాసస్య రాత్రజోర్ధమాసశ సంవత్సరాప్యరే సంవత్సరస్సు వర్గో లోకస్తస్మాత్ సువర్గ్యా జ్యోతిర్గౌ రాజరితి యహోపవతీయం భావజ్యోతిరంతరిక్షం గోరసావాజరిమానేవ లోకానభ్యావరాన్ రంజనః పృష్ఠానిశ్చిర్వివదగ్స్యాన్मध्ये పృష్ఠాని భవంతి తవదత్వాజౌ జోవీ వీర్యం పృష్ఠాన్యోజ ఏవ వీర్యం మధ్యతో దధతే బృహద్రధంధరాభ్యాయంతీజం వావరధంధరమసో బృహదాభ్యామేవ జంజలో నజోరేవ ప్రతిష్టంజేతేవి యజ్ఞస్యాంజసాయనీ శ్రుతీరాభ్యామేవ సువర్గం లోకయ్యంతి పరాంచోపా ఏదేసు వర్గం లోకమభ్యారోహంతి జే పరాచీనాని పృష్ఠాన్యభజంతి ప్రత్యంగ్రజో భవతి ప్రత్యవరోఢ్యాధో ప్రతిష్ఠిత్యా లోకజో ప్రరుద్ధోత్తిష్టంతి పంచరశైదాస్తాసాంయాదశరసాక్షరా విరాడన్నం విరాట్ విరాజీవాన్నాద్యమవరుంధతేజా పంచపంచరశో ఋక్ష్వేవ ప్రతిష్టంజతి రాత్రావభితో భవద ఇంద్రియస్య వీర్యస్య పశూనాం పరిగృహీత్యై ప్రజాపతిరకామయదాన్నాదస్యామిరసేరకం సప్తరశరాత్రమపశ్యత్తమాహరత్తేనా జజరతురో వీసోన్నాదో భవత్యేవం సప్తదశరాత్రమాసతేన్ నాదా ఏవ భవంతి పంచాహో భవతి పంచవార్ధవ సంవత్సర అర్ధుష్వేవ సంవత్సరే ప్రతిష్టంచతో పంచాక్షరా పంక్తిపాంక్తో జజ్ఞో యజ్ఞమేవావరుంధరే సత్రం వా ఏతద్యరఛందో మయ్యచ్ఛందో మా భవంతి సత్రం దేవతా ఏవ పృష్ఠైరవరుంధరే పశూంఛందో మీరోజో వీర్యం పృష్ఠాని పశవశ్చందో మా ఓజస్వేవ వీర్యే పశుషు ప్రతిష్టంత సప్తరశరాత్రో భవర సప్తరశ ప్రజాపరి ప్రజాపరేరాప్త్యాదిరాత్రావభితో భవదోన్నాద్యస్య పరిగృహీత్యి सा विराट विक्रम्यातिष्ठत् ब्रह्मणा देवेष्टन्नेनासुरे जुरेरेवाकामयन्तो भजगो संवृञ्जीमहि ब्रह्मचान्नञ्चेदता शतिकं रात्रिरपश्यन्ततो वैतौ भजगो समवृञ्चत ब्रह्मचान्नञ्च ब्रह्मवच्चिनोन्नाराभवन् एवं विद्वागं स एता आसत उभयमेव संवृञ्जते ब्रह्मचान्नञ्च ब्रह्मवच्चिनोन्नादा भवन्ति द्वेवा एते विराजौ तयोरेव नाना प्रतिष्ठन्ति विदुषो वै पुरुषोतशहस्या अङ्गुलज्योतशपत्या यावानेव परुषस्तमाप्त्वोत्तिष्ठन्ति ज्योतिर्गौराजरति यः भवन्ति तेजं वावज्योतिरन्तरिक्षं गौरधावाजुरिमानेव लोकानभ्यारोहन्त्यभिपूर्वन्द्रजः भवन्त्यभिपूर्वमेव सुवर्गं लोकमभ्यारोहन्ति यतः पृष्ठानश्चर्वविवधग्स्यान्मध्ये पृष्ठानि भवन्ति तवदत्वाजौ जोवी वीर्यं पृष्ठान्योज एव वीर्यं मध्यतो दधते बृहद्रधन्धराभ्यायन्ति इयं वा परथन्तरवसौ बृहदाभ्यामेव जञ्जथो नजोरेव प्रतिष्ठन्ते देवी यज्ञस्याञ्जदाजनी श्रुतीराभ्यामेव सुवर्गं लोकयन्ति पराञ्चोपा एतेषु वर्गं लोकमभ्यारोहन्ति जय पराचीरान् पृष्ठान्यभजन्ति प्रत्यङ्गृजो प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थम् మందాలసంజమకరాలయ కన్యకాయాః సమస్తమైన భవనులకు అధినేత్రి అయినటువంటి పద్మావతీదేవి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో కళ్యాణం ప్రధానాంశమైనటువంటి మాంగళ్య ధారణ, మాంగళ్య పూజ ఇవి చాలా ప్రధానమైనటువంటి. ఈ మాంగళ్య పూజను ఎవరైతే చూస్తారో వివాహం కానిటువంటి వారు వివాహ సిద్ధి కొరకు అత్యంతము భక్తి శ్రద్ధలతో వీక్షించిన వారికి ఆ దేవి యొక్క చల్లని చూపుల చేత శీఘ్రమే వివాహం అవుతుంది. అందుకోసం మాంగళ్యం విశేషించి ప్రధానాంశమై ఉన్నది. అంతేకాదు మాంగళ్యం ధరించిన వారు ఈ మాంగళ్య పూజను చూడటం వలన దీర్ఘ సౌమంగళ్యం కలిగి భర్త యొక్క అనురాగానికి పాత్రులై చిరకాలము ఆనందముతో సుఖశాంతులతో ఆనందంతో వర్ధిల్లుతారు. అందుకోసం వారు కూడా చూడాలి. కావలసిన వారు, వివాహం అయిన వారు ఉభయులు కూడా ఈ మాంగళ్య పూజను చూడటం వలన అందరికీ సమస్తమైన శ్రేయస్సులు సిద్ధిస్తాయి. భారతీయ సనాతనమైన గృహస్థ ధర్మంలో ప్రతి స్త్రీ మాంగళ్యాన్ని భర్తకు మారుపేరుగా గౌరవించడం సంప్రదాయబద్ధమై ఉన్నది. ప్రతి స్త్రీ నిద్ర లేవగానే మాంగళ్యాన్ని కళ్ళగద్దుకొనడం, భర్త సన్నిహితమైతే భర్తకి నమస్కరించి తర్వాత గృహకృత్యములు ఆచరించడం,
భర్త దూరంగా ఉన్న సమయంలో ఈ మాంగళ్యాన్నే భర్తగా భావించి కళ్ళకద్దుకుని నిత్యకృత్యములు చేయడం సంప్రదాయమై ఉన్నది. అటువంటి మాంగళ్యాన్ని ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రధానంగా పూజ చేసి తర్వాత అమ్మవారికి ధరింపజేస్తారు. మాంగళ్యం చాలా విశిష్టవంతమైనటువంటిది, వివాహంలో ప్రధాన ఘట్టమైనటువంటిది. అనాదిగా అన్ని రకాల వివాహ సంబంధములలో కూడా మాంగళ్యం ప్రధాన పాత్ర వహించి ఉన్నది. ఈ మాంగళ్య ధారణ చేసేటప్పుడు మాంగళ్య తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవే, లోకరక్షణ హేతువు కొరకు నీ కంఠమైందు నేను బంధిస్తున్నానని చెప్పి స్వామివారు బంధించినట్టుగా స్వామివారి చేతికి తాకించి బంధిస్తారు. ఆ బంధనకి ముందుగా ఈ మాంగళ్యములను చక్కగా ఒక నారికేళ ఫలముపై అలంకరించి గోక్షీరము చేత అభిషేకించి చందనాక్షతుల చేత కుంకుమ చేత హరిద్రము చేత చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి తర్వాత స్వామివారి యొక్క చేతికి తాగించి అమ్మవారికి అయ్యవారికి అర్ఘ్యపాద్యాదులన్నీ సమర్పించి అమ్మవారి యొక్క కంఠసీమలో అలంకరిస్తారు. మాంగళ్య ధారణ అయిన తర్వాత అమ్మవారికి అయ్యవారికి ఉభయులకి కూడా మంగళ నీరాజనం కర్పూర హారతిని సమర్పిస్తారు. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రిజంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే అని మాంగళ్య దేవత అయినటువంటి ఆ మంగళసూత్రములకు అధిష్టానం అయినటువంటి సర్వమంగళాంబికను మనం మనసారా ప్రార్థన చేస్తూ ఆమె యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అగ్నినేంద్రేణ సోమేన సరస్వత్యా విష్ణునా దేవతాభి రాజ్యానువాక్యాభ్యాముపదేహ వేదవాహం యజ్ఞమాదరే దేవశత్రు పురగంశస్రం ప్రతిగ్రహమిడామాజుజా వృందేదువః పత్నీ సంయాజానుపదేహ వేదవాహగోతమిష్టయజరాదేదవ పశూన్ సుతం పురోడాశాన్ సవనాన్యోదయజ్ఞం దేవాన్ సేంద్రానుపదేహ వేదవాహమగ్నిముఖాన్ సోమమతోజే చ విశ్వే భూతం భవ్యం భవిష్యద్వశత్స్వాహా నమార్క్సామయజురవశత్స్వాహా నమో గాయత్రీ త్రిష్టోబ్జగదేవశత్స్వాహా యోర్వశత్స్వాహా నమోగ్నిర్వాజస్సోర్జోవశత్స్వాహా నమ ప్రాణో వ్యానో బాణోవశత్స్వాహా నమోన్నం రుద్రవృట్టవశత్స్వాహా నమ పితా పుత్రోపౌత్రోవశత్స్వాహా నమః ప్రజామామాయజ్ఞో విదురవీర్యావాన్ ఆపో దేవీర్యజ్ఞయామా విజంతు సహస్రస్య మా భౌమా మా ప్రహాసీత్ ఆమే భోభవత్వాపురోరుస్వరజస్రే మా విజరాగోమీతి సహస్రస్య మా భౌమా మా ప్రహాసీత్ ఆమాగ్నిర్భౌమో విజరోశ్చాచరాత్రో మా విజత్రా విజరవరః సరోహన్యామాదోదా విజంతు సహస్రస్య మా భౌమా మా ప్రహాసీత్ అగ్నినాదపోన్వభవద్వాదా బ్రహ్మమణినా రూపాణీంద్రేణ దేవానుమాదేన ప్రాణాన్ చంద్రమసా నక్షత్రాన్ని యమేన పితరోండాజ్ఞామనుష్టాన్ ఫలేన నాదేజానజకరేణ దత్తాన్ వ్యాఘ్రేణారణ్యాన్ పశూన్ శ్యేనేన కృష్ణాస్తాండజభేణ గావత్తేనాజావిజ్ఞనావీర్వ్రేణాన్నా నిజవేనోదధీన్యక్రోధేన వనస్పతిదుంబరేణోర్చంగాయత్రిజా హోమాన్ బ్రాహ్మణేన వాచం స్వాహాధిమాధీదాయ స్వాహా స్వాహాధీతం మనదే స్వాహా స్వాహా మన ప్రజాపరజే స్వాహా గాయ స్వాహా కరమస్మి స్వాహారిత్యేకాధీ స్వాహా సరస్వత్యై స్వాహా సరస్వత్యై బృహత్యై స్వాహా సరస్వత్యై వావకాధీ స్వాహా పోష్ణే ప్రపథ్యాయ స్వాహా పోష్ణే నరంధజాయ స్వాహా స్వాహాత్పష్ట్రే స్వాహాత్పష్ట్రే ద్రీపాయ స్వాహాత్పష్ట్రే పష్ట్రే పురూపాయ స్వాహా విష్ణవే స్వాహా విష్ణవేను ఖరిజపాయ స్వాహా విష్ణవేను భోజపాయ స్వాహా సర్వస్మై స్వాహా దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాం బుధానామస్మిన్న కింజన విహంగశిశౌ విషణ్ణే దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయనీ నయనాంబువాహా. స్వామికి ఆనందాన్ని చేకూర్చే వెన్నెల వంటి చల్లని చూపులు కలిగిన ఆ తల్లి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో అతి సిగ్గుతో భయముతో భక్తితో తన కంఠసీమలో ఉన్న పుష్పమాలను స్వామివారి కంఠసీమలో అలంకరింపబడిన మాలను ప్రసాదంగా ఆమె యొక్క కంఠసీమలోనూ ధరింపజేయటం మాలా పరివర్తనం వివాహ ఘట్టంలో చాలా ముఖ్యాంశమైనటువంటిది. ఈ పుష్పమాలలో శ్రేష్టములైన సుగంధ భరితములైన అనేక రకములైనటువంటి పుష్పముల మాలగా ఏర్చి కూర్చి అటువంటి మాలను సభక్తిగంగా స్వామివారి యొక్క కంఠసీమలో అలంకరించి ఆ మాలను తీసుకొచ్చి ప్రసాదంగా అమ్మవారికి కంఠసీమలో అలంకరిస్తాయి. ప్రధానాంశంగా ఈ మాలా పరివర్తనంలో ఏమిటి ముఖ్యాంశం అంటే నూతనంగా వివాహితులైనటువంటి వీరి యొక్క మనస్సు
ఈ మాల వలె ఇద్దరిది ఒకటిగా ఉండి ఇద్దరు మనస్సు కలిసి ఏకమైన అభిప్రాయంతో ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సాధనలో ఏకమైన మార్గంతో నడవాలి. అందుకోసమే కన్యాదానం చేసినప్పుడు కూడా మామగారు చెప్తారు, కన్యాదాత ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయైషా నాతిచరితవ్యా అని. ధర్మార్థ కామముల యొక్క ప్రవర్తనలో నా కుమార్తెను అతిక్రమించి వెళ్ళవు కదా అని. దానికి మారుపేరు కాని ఈ మాలా పరివర్తనం. అక్కడ మామగారు అడిగారు, ఇక్కడ వీరిద్దరి యొక్క సంకేతంగా పుష్పమాలను పరివర్తనం చేస్తున్నారు. తర్వాత మాలా పరివర్తన తర్వాత కళ్యాణంలో చాలా అందరికీ ఆహ్లాదకరమైన ఘట్టం ఏమిటంటే తలంబ్రాలు. ఈ తలంబ్రాలు చాలా విశిష్టవంతమైనటువంటి, దీనికి అక్షతారోపణ అని ఒప్పేరు. అక్షతలు చాలా శ్రేష్టవంతమైనవి, మంగళకరములైనవి. వాటిని గోఘృతము చేత, గోక్షీరము చేత, అలాగే పసుపు చేత, కుంకుమ చేత చక్కగా శుద్ధి చేసినటువంటి వారి కొబ్బరి చెప్పులలో లేదా దోషుళ్లలో వాటిని నింపి వాటిని చక్కగా వధూవరుల యొక్క శిరస్సు మీద వేదోక్తములైన మంత్రములను పఠిస్తూ సమర్పణ చేస్తారు. ఈ స్వామివారు అమ్మవార్ల యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో జరగనున్న ఈ అక్షతారోపణ జరిగే సమయంలో భక్తులమైన మనమందరం కూడా ఒక దివ్యమైనటువంటి భావన చెయ్యాలి. ఆ సమర్పించే ముందు ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః అని ప్రారంభిస్తారు. దాంట్లో మొట్టమొదట ప్రజామేకామ సమృద్ధతాం, మొదటిసారి 3 సార్లు పోసుకుంటారు. మొదటిసారి పోసేటప్పుడు నాకు సంతానం బాగా వృద్ధిగా ఉండాలి, నా వంశం అభివృద్ధి చెందాలి అని. రెండో దాంట్లో పశవో మేకామ సమృద్ధతాం, పశు సంపద. పూర్వం సంపద అంటే పశువులే సంపదగా ఉండేది కనుక పశువులు బాగా సమృద్ధిగా ఉండాలి, నాకు ఐశ్వర్యం బాగా ఉండాలి అని. మూడవ కోరిక ఏమిటంటే మొదట సంతానం ఉంది, రెండో ఐశ్వర్యం పట్టింది. తర్వాత దానికి వినియోగం ఏంటంటే యజ్ఞం చేయాలి. దేవతలకి మానవులకి అవినాభావ సంబంధం యజ్ఞం కనుక యజ్ఞం వలన లోకం క్షేమంగా ఉండాలి కనుక యజ్ఞో మేకామ సమృద్ధతాం, ఎక్కువగా ఇద్దరం కలిసి యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి, దాన ధర్మాలు చేయాలి అనే కోరిక. చిట్ట చివరికి శ్రియో మేకామ సమృద్ధతాం, మనం ఆనందంతో అభివృద్ధి చెందాలి అని 4వసారి. అక్కడి నుంచి ఆనందంగా తలంబరాలు పోసుకుంటారు. ఈ అక్షతారోహణలో విశిష్టవంతమైనటువంటి ఇంత మహత్తరమైన అర్థం ఉంది కనుక అటువంటి కళ్యాణాక్షతలను మన భక్తితో స్వీకరించడం వలన ఆ స్వామి యొక్క అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనకి పుష్కలంగా లభించి మనకు సమస్తమైన శ్రేయస్సులు కలగాలని భావన చేద్దాం. ఓం దద్భ్య స్వాహా హనూభ్యాగ స్వాహోష్ఠాభ్యాగ స్వాహా ముఖాయ స్వాహా నాసికాభ్యాగ స్వాహా క్షేభ్యాగ స్వాహా కర్ణాభ్యాగ స్వాహా వారయక్షవో వార్యేభ్యః పక్ష్మభ్యః స్వాహా వారయక్షవః వార్యేభ్యః పక్ష్మభ్యః స్వాహా శ్రీష్ణే స్వాహా భ్రూభ్యాగ స్వాహా లలాటాయ స్వాహా మూర్ధ్నే స్వాహా మస్తిష్కాయ స్వాహా కేశేభ్యః స్వాహా వహాయ స్వాహా గ్రీవాభ్యః స్వాహా స్కందేభ్యః స్వాహా కీకసాభ్యః స్వాహా పృష్ఠేభ్యః స్వాహా పార్శ్వాయ పార్శ్వాభ్యాగ స్వాహా గంసాభ్యాగ స్వాహా దోషభ్యాగ స్వాహా బాహుభ్యాగ స్వాహా జంఘాభ్యాగ స్వాహా శ్రోణీభ్యాగ స్వాహోరుభ్యాగ స్వాహా అష్టైవభ్యాగ స్వాహా జంఘాభ్యాగ స్వాహా భసరే స్వాహా శిఖండేభ్యః స్వాహా వామధానాయ స్వాహా అండాభ్యాగ స్వాహా శేపాయ స్వాహా రేతసే స్వాహా ప్రజాభ్యః స్వాహా ప్రజననాయ స్వాహా పద్భ్యః స్వాహా శఫేభ్యః స్వాహా లోమభ్యః స్వాహా త్వచే స్వాహా లోహితాయ స్వాహా మాగుంసాయ స్వాహా స్నామభ్యః స్వాహా స్థభ్యః స్వాహా మజ్జభ్యః స్వాహా అంగేభ్యః స్వాహా సర్వస్మై స్వాహా అంజ్యేతాయ స్వాహా అంజసక్తాయ స్వాహా శితిపదే స్వాహా శితికుతే స్వాహా శితిరంధ్రాయ స్వాహా శితిపృష్ఠాయ స్వాహా శిత్యకంసాయ స్వాహా పుష్పకర్ణాయ స్వాహా శిత్యోష్ఠాయ స్వాహా శితిభ్రవే స్వాహా శితిపసతే స్వాహా శ్వేతానుకాశాయ స్వాహా అంజయే స్వాహా లలామాయ స్వాహా శితిజ్ఞవే స్వాహా కృష్ణైతాయ స్వాహా లోహితైతాయ స్వాహా రుణైతాయ స్వాహేదృశాయ స్వాహా కీదృశాయ స్వాహా తాదృశాయ స్వాహా సదృశాయ స్వాహా విసదృశాయ యజ్ఞమండల మధ్యస్థం శంఖచక్రగదాధరం శుద్ధ పీతాంబరధరం ధ్యాయేత్ యజ్ఞపతిం హరిం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి యజ్ఞ పరమాత్మను ఆయన ప్రీతి చెందడం కొరకై సమస్తమైన లోకములో ఉండే భక్తులందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండట కొరకై ప్రధాన హోమం మొదలుగా కలిగినటువంటి క్రతువులన్నీ కూడా పూర్తి చేసి హోమానికి పరిసమాప్తిగా పూర్ణాహుతి అనే మహాక్రతువుని నిర్వహిస్తారు. పూర్ణాహుతి అనగా ఆ అంతవరకు చేసినటువంటి ఆహుతులకి పరిసమాప్తి అయినటువంటిది హోమం. యజ్ఞంలో చివరగా చేసే హోమానికి పూర్ణాహుతి అని పేరు. దానికి కొన్ని సంప్రదాయాల వారు అంతహోమం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. మహాపూర్ణాహుతి. ఈ పూర్ణాహుతిలో దేవానాం ఆజ్యమాహారం, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఆహారమై ఉన్నది. అందుట్లో దేవతలకు ఆహారం ఏంటంటే మంత్రపూతమైన
గోఘృతాన్ని వేదమంత్రములతో పునీతం చేసి అగ్ని ద్వారా ఎవరైతే సమర్పిస్తారో అది ఆహారమవుతుంది. దేవతలు ప్రీతి చెందాలంటే అగ్నిముఖంగానే సంతుష్టిపరచాలి, వేరే విధంగా మనం సంతుష్టిపరచలేం. మొదటి అంశం భక్తి శ్రద్ధలు, రెండవ అంశం వేదమంత్రభూతమైనటువంటి హవిరద్రవ్యాన్ని అగ్నిముఖంగా సమర్పణ చేయటం. తద్వారా దేవతలు సంతోషిస్తారు. దేవతలు సంతోషిస్తే మనకేమీ ప్రయోజనం? దేవతలకి మనకి కూడా. దుర్భిక్షం దేవలోకేషు అని వేదం ఓ చోట ప్రతిపాదించింది. దేవలోకంలో కూడా దుర్భిక్షం ఉన్నది అని. ఎందుకు ఉన్నది అంటే దేవతలు కనుక ప్రీతి చెందితే సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి. సకాలంలో వర్షాలు కురిస్తే భూమి సస్యశ్యామలమై మంచి పంటలు సకాలంలో వస్తాయి. సకాలంలో పంటలన్నీ పండితే ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఉంటారు. ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలంటే యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి. యజ్ఞయాగాదులు చేస్తే వానలు కురుస్తాయి. యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్య. గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో కూడా ఇదే మాట చెప్పారు. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. వర్షం వలన అన్నం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది సమస్తమైన ప్రాణికోటికి.